Hello students, today we will see last topic of second unit, that is acceptance testing. In that we have to see special tests like regression testing and GUI testing. Learning outcome of this lecture will be you will be understand what is meaning of acceptance testing, and you will be understand two special types of testing, regression testing and GUI testing. These are also called as acceptance testings. First, we will see regression testing. Regression testing, a black box testing technique that consists of executing those tests that are impacted by the code change. This test should be executed as often as possible throughout the software development lifecycle. Means what? जर तुम्ही काही कोड चेंज केला असेल तर तुम्हाला परत ते मॉड्यूल किंवा पूर्ण सॉफ्टवेअर परत टेस्ट करावं लागतो. त्याला म्हणतो आपण रिग्रेशन टेस्टिंग. फर्स्ट आपण एक टेस्ट करतो, युनिट टेस्ट. देन विल टेस्ट इंटिग्रेशन टेस्टिंग. मीन्स मॉड्यूल्स आर कंबाईन टुगेदर अँड दॅन टेस्टेड. आणि मॉड्यूल जर कंबाईन केल्यानंतर परत टेस्ट करतो. जर सपोज आपल्याला काही युजरने काही चेंजेस सांगितले किंवा क्वालिटी अश्युरन्स सेलने काही चेंजेस सांगितले तर परत आपण कोडमध्ये काय करतो, चेंज करतो. तर ते चेंज केल्यानंतर परत एक वेळेस टेस्ट करणे म्हणजेच रिग्रेशन टेस्टिंग. टाइप्स ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग, one is final regression test and the second is normal regression test. Final regression test means what? Is performed to validate the build data that hasn't changed for a period of time. This build is deployed or shipped to the customer. म्हणजे खूप वेळेनंतर काही चेंजेस जर झाले नसेल आपल्या सॉफ्टवेअरमध्ये किंवा प्रोडक्टमध्ये तर त्याला म्हणतो आपण फायनल रिग्रेशन टेस्टिंग. अँड नॉर्मल रिग्रेशन टेस्ट, a normal regression testing is performed to verify if the build has not broken any other part of application by the recent code change for defect fixing or for enhancement. म्हणजे काय, जर सपोज आपण एखाद्या मॉड्यूलमध्ये किंवा एखाद्या फंक्शनमध्ये चेंज केला असेल तर त्यामुळे दुसरं मॉड्यूल किंवा दुसऱ्या फंक्शनला काही इफेक्ट झालेला आहे का नाही, तर ती टेस्ट करायची असेल तर त्याला आपण म्हणतो नॉर्मल रिग्रेशन टेस्टिंग. Selecting regression tests. How to select regression test? Requires knowledge about the system and how it affects the existing functionality. Tests are selected based on the area of frequent defects. Tests are selected to include the area which has undergone code change many times. Tests are selected based on criticality, how it is critical of the features. Regression testing steps. First, you have to select the test for regression. Choose the APT tool and automate the regression test. Some tools are also available for regression testing. Verify application with checkpoints. कुठे कुठे तुम्हाला डिफेक्ट मिळाले होते हे चेकपॉईंट तुम्ही माहीत असतात आपल्याला, तर ते व्हेरीफाय करायचे परत एक वेळेस. मॅनेज रिग्रेशन टेस्ट वेन रिक्वायर्ड. शेड्यूल द टेस्ट. शेड्यूल करणे म्हणजे काय की आपल्याला काही चेंज केला तर लगेच टेस्ट झाली पाहिजे असे शेड्यूल करून ठेवू शकता किंवा टाईम पिरियडला पण तुम्ही शेड्यूल करून ठेवू शकता. इंटिग्रेट विथ द बिल्ड्स. ॲनालाइज द रिझल्ट्स. म्हणजे रिग्रेशन टेस्टिंग नंतर रिझल्ट्स ओके आहेत का नाही हे एकदा परत चेक करायचं आहे. GUI टेस्टिंग. याच्या अगोदर आपण बघू की रिग्रेशन टेस्टिंगचा मेन एम काय आहे. तर आपण जे चेंजेस केलेले आहे कोडमध्ये फॉर फाइंडिंग डिफेक्ट्स और सम करेक्शन और सम एनहान्समेंट, तर त्यानंतर परत एक वेळेस टेस्ट करणे म्हणजे त्याला आपण म्हणतो रिग्रेशन टेस्टिंग. विल सी नेक्स्ट टेस्टिंग
GUI testing. This is also one type of acceptance testing, or you can say special test. GUI means you know that graphical user interface. म्हणजे युजरला GUI ॲक्सेप्ट आहे का नाही आहे किंवा फ्लेक्झिबल आहे का नाही आहे, तर हे बघण्याचं काम GUI टेस्टिंगमध्ये केलं जातं. GUI testing is a testing technique in which the application user interface is tested whether the application perform as expected with respect to user interface behavior. GUI testing includes the application behavior towards keyboard, mouse movements, and how different GUI objects such as toolbars, buttons, menu bars, dialog boxes, edit fields, lists behavior to the user input. म्हणजे आपण जे बटन ज्या कामासाठी दिलेलं आहे, तर ते बटन ते क्लिक केल्यानंतर तेच वर्क करतं आहे का नाही आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बिल प्रिंट केल्यानंतर प्रिंट बटन दिलेलं असेल, तर ते किती हँडी आहे का, क्लिक केल्यानंतर ते एरर मॅसेज देतो आहे का, एरर मॅसेज काय दिला पाहिजे, हे सगळं बघण्याचं काम जे आहे GUI टेस्टिंगमध्ये केलं जातं. GUI टेस्टिंग गाईडलाईन्स. चेक स्क्रीन व्हॅलिडेशन्स, म्हणजे स्क्रीन व्हॅलिडेशन आले पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आपण जसं मागे डिस्कस केलं होतं की डेटच्या जागेवर डेटच घेतली पाहिजे, मोबाईल नंबर असेल तर 10 डिजिटच घेतला पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी कुठे GUI टेस्टिंगमध्ये केल्या जातात. व्हेरीफाय ऑल नेव्हिगेशन मीन्स एका पेजवरून दुसऱ्या पेजवर जायचं असेल किंवा एक क्लिक केल्यानंतर काय ओपन झालं पाहिजे, कोणता डायलॉग बॉक्स ओपन झाला पाहिजे, तर हे सगळं बघण्याचं काम पण GUI टेस्टिंगमध्ये केलं जातं. चेक युजेबिलिटी कंडिशन. व्हेरीफाय डेटा इंटिग्रिटी. डेटा इंटिग्रिटी मीन्स व्हॉट. जर सपोज एखादं काही आपल्याकडनं क्रॅश होत असेल सिस्टीम, तर तुमचा डेटा लॉस नाही झाला पाहिजे आणि युजरला असा काही मेसेज गेला पाहिजे की युअर डेटा इज सेव्ड बिफोर शटिंग डाऊन ऑर बिफोर क्रॅशिंग. व्हेरीफाय द ऑब्जेक्ट स्टेट्स. व्हेरीफाय द डेटा फील्ड्स अँड न्यूमरिक फील्ड्स फॉर्मॅट. There are some tools available for GUI testing. Tools, you can see that tools. Auto hotkey license under GPL. जी URL दिलेली आहे autohotkey.com. सेलेनियम याचं लायसन कोणाकडे आहे, आप्पाची. त्याची वेबसाईट आहे docs.seleniumhq.org. हे सगळे आहेत टूल्स, हे तुम्ही बघू शकता. थँक यू. फॉर एनी क्वेरी यू कॅन कॉल मी. Here we have completed second unit of software testing, that is levels and types of testing. We will start third unit in next lecture. Before that we will take test of on first unit and second unit also. Thank you.